Bismillah. Maju lagi. Bismillah, alhamdulillah. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمد على نعمه فينا توسلنا به أمر غياث الخلق رب العالمين وبالإما وردت بنص وما في الغيب زونا مسونا بكل كتاب تعالى شفاء للمؤمنين توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا للتابعين طوائف لكن ندعو بما في غيب ربي وبالعلماء بأمر الله ترا وكل الأولياء والصالحين بالإمام القطب أقام دين تاج العارفين رتبة التمكين مركان وقد جمع الشريعة يقينا قطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين ما يدين حقا له تحكيمنا وبه تدينا كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين أبا بكر إماما حباه هو جاها مكينا إلى المولى تعالى وقران حاضرين شامل ودوام السير
ستر وغفران لكل المذنبين يا رب، ونختمها بتحسين عظيم بحول لله لا يقدر علينا، وستر الله مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا. إمام كن خير الشافعين، وجاه المصطفى. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى رسول شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين، ثم إلى أرواح كافة أولي من قرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها، خصوصا سادة من أهل المعلى والبقي وأهل الذنب والفريد أقدر أجمعين، خصوصا سيدنا المهاجر الله من بسابر الله من سنة اللهم في المقدم أحمد بن علي البعانوي، سيدنا عبد الرحمن السقاب، أولاد أجمعين وصولهم وفروعهم ويمتسم إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح كافة المعلم كتب النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب منظومة صلوات دعوات مناجات كل المجمعين، خصوصا قرأنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم مناجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا، خصوصا في هذا المجلس الإمام أبو بكر بن عبد الله الأكبر والحبيبنا قطب الإرشاد وغوث العباد صاحب ذاتنا عبد الله بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأقرانهم أصحاب أحباب طلاب تلامذتهم كلهم أجمعين، أن الله يتغشاهم برحمة رسول الجنة، أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة، ثم إلى أرواح كافة ولم نقبل أهل هذه البلدة أهل بالمبان دار السلام كلهم أجمعين، خصوصا صاحب الحارة صاحب هذا الدار الحبيب بارك عبد الرحمن محمد المنور، وأبي وأمي مشايخي مشايخ وأقراني وأحبابي وأخوانه ومن دخل ومن سكن في هذه القرية في هذه الحارة من العلماء والأولياء الصالحين المقربين أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة وفرسهم الجنة، أن الله يدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم الدين والآخرة، ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم خاصة عماتكم المسلمين عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمته، أن الله يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشارة والأمان والغفران، أن الله يجعل قبورهم لدن الجنان، أن الله بركة هؤلاء أولياء وصلى علينا عليك فتوى في الفجر المسجدين وصلى شعر ذن بعد رزقنا التقوى والاستقامة السليم، يقضي حاجات الحاجات والدين أجل من شيخنا أجل إخوانا صلى نحمد الدنيا والآخرة، أن الله يدفع عنا والمسلمين عامة وعن بلادنا خاصة البلاء والوباء والمرض سكم العلم، أن الله يعملنا إياكم يا بلطف وجود من الله يحفظ مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وكل في تامن ظهر بتان، أن الله يشفي مرضانا خصوصا من أوصل للشفاء بن علي بن عبد الله بن حمد بن عمر الرافق وكافة إخواننا وأصحابنا أحبابنا من أوصل بالشفاء، خصوصا ابن أخي السيد حسن بن أحمد توفيق بن شهاب الدين، وكل من أوصلنا بالشفاء من إخواننا أصحاب الحمام، أن الله يشفيهم شفاء نجنا شفاء لا يقدر سكن العالم، أن الله يرزقنا التقوى والسلام خاتم في خير العافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر اللهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك، اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد نورك الساري ومدادك الجاري، واجمعنا به في كل أطوار، وعلى آله وصحبه يا نور، اللهم صل على النور الأنوار
وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الأبضاله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على الكافرين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير الحث على تمسك بكتاب الله وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب وثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرم التقوى من جميع الأنبياء يا أرحم الراحمين. اللهم نوينا من قراءة هذا الكتاب ونوى صاحب الكتاب الإمام عبد الله بن محمد الحداد وما نوى آباؤنا وسلفنا الصالحون إن قرأ كتب السلف خصوصا كتب الإمام عبد الله الحداد أن الله يدخل نياتنا في نيات ما عملا في عمل وأخلاقنا وأخلاق آدابهم. تكرم علينا يا الله الكريم بكامل الإيمان واليقين والتقوى والعفو والرضا وكامل الانتفاع والنفع والانتفاع بهذا الكتاب. نقرأ ونسمع ونفهم ونعمل خالصا من وجهك الكريم. جعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا حجة لنا شاهدا لنا لا علينا. أكرم يا كريم ما أكرمت لهؤلاء الرجال والصالحين نقرأ هذا الكتاب وكتب المهدر كلها أجمعين. صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سر لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. معاشر الحاضرين حاضرات إخواني أخواتي رحمكم الله جماعة مجلس تعليم Kampung Munawwar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya karim lakal hamdu syukra ya rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita di hari yang ketiga daripada bulan yang penuh berkah, bulan Jumadil Akhir dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan bulan yang baru kita masuk ini menjadi bulan yang lebih baik, lebih berkah, lebih tinggi nilai ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah dibandingkan bulan yang telah kita lewati bersama. Dan kita mohon dengan keberkat keagungan baginda Rasulullah SAW, apapun kesalahan dan dosa kita yang kita lakukan di bulan Jumadil Ula, Allah maafkan, Allah ampunkan. Begitupun dosa, kekurangan, kehilapan kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, anak istri kita. Dan apapun daripada ketaatan kita lakukan termasuk lintasan niat-niat solehah yang pernah terlintas di hati dan pikiran kita selama bulan Jumadil Ula, Allah jadikan amal yang makbul, amal soleh yang akan bawa kita beruntung ke yaumil qiyamah. Dan apapun kekurangan dan Allah hilangkan, dan Allah jadikan bulan ini lebih afdal, lebih berkah, lebih baik, lebih bermakna, lebih mendatangkan keberuntungan bagi kita dunia akhirat dibandingkan bulan-bulan yang telah lewat. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik dan hidayah untuk kita, dan Allah angkat bala musibah dari negeri kita khususnya dan semua negeri-negeri Islam khasah dan dimanapun di muka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlakukan kita dan semua umat Rasulullah dengan lutuf ar-rahmah min Allah Subhanahu Wa Taala bijahi khair bariyah birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ma'asyarul habaib hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai, minta maaf kepada ikhwan yang muda-muda terutama yang di luar, bisa masuk ke dalam, masih kosong bisa masuk 10 lagi. Yang di dalam boleh agak ngerapat kalau memang di depannya sangat longgar. Ngerapat dikit boleh. Duduk di depan kamera tak apa, tapi jangan nutup kamera. Kalau ada lagi jatuh masuk. Ma'asyarul habaib hubabat hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Pada Senin yang lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bitaufiq dan inayatih, kita telah mengkhatamkan kitab daripada Fathul Ilah bima yajibul abad lil maulah lil Imam Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi, ayahanda daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Beliau seorang imam azim, mufti madhab Syafi'i kota Makkah Al-Mukarramah fi zamanih, yang alhamdulillah keberkahan ilmu beliau,
masih kita rasakan, dan kita pun alhamdulillah dengan izin Allah walaupun begitu banyak kekurangan yang kita lakukan dalam pembacaan kitab beliau, dengan izin Allah kita telah membacanya sampai tuntas, dan mudah-mudahan mendatangkan berkah buat kita. Allah jadikan kitab tersebut dan rumah ini, kampung ini, majlis ini, selama kita baca kitab, menjadikan Allah syahidan lana la alaina, hujjah lana la alaina, menjadi pembantu kita, penolong kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon mudah-mudahan Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Abdullah Al-Habsyi insyaallah akan termasuk salah satu dari sekian banyak aulia Allah yang akan memberi syafaat untuk kita, yang akan menaungi kita, yang akan mencari kita untuk berkumpul bersamanya. Yang mana kita yakin perkumpulan itu pasti berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah, alhamdulillah. Pada petang hari ini, tepatnya tanggal 3 malam keempat bulan Jumadil Akhir tahun 1445 Hijriah ini, 48 Hijriah ini, kita akan memulai membuka kitab yang baru. Dan kitab ini sebetulnya sudah kami baca beberapa kali di beberapa majlis, dan sekarang tinggal satu kali pertemuan akan kami hatamkan di Masjid Lawang Kidul, kitab Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang berjudul Sabilil Iddikar wal i'tibar bima yamur bil insan wa yanqadi lahu minal a'mar. Kitab azim, kitab yang insyaallah sangat banyak memberi manfaat untuk kita. Jadi insyaallah mungkin malam ini atau minggu depan kami akan menghatamkan kitab itu di Lawang Kidul. Kita nyambung di sini, memulai kembali dari awal insyaallah taala. Dan memang salafun salihun sering kali melakukan hal yang sama. Kita pun tafaulan contoh mereka. Kalau mereka mendapatkan satu kitab mereka pandang memang sangat bermanfaat untuk umat, untuk anak keturunan mereka, sudah hatam kitab itu akan mereka ulangi lagi. Ya, kita ulangi lagi di sini insyaallah. Kebetulan mungkin sebagian ikhwan yang hadir di sini mungkin tidak hadir di Lawang Kidul. Jadi di sini kita buka di sini, dan insyaallah di Lawang Kidul setelah hatam kitab insyaallah kita akan membaca kitab, salah satu kitab dari karangan Al-Imam Al-Arabillah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. InsyaAllah kalau tidak kita kitab Sirrus Salikin atau Hidayatus Salihin insyaallah dari karangan kitab beliau insyaallah taala. Untuk di Lawang Kidul insyaallah taala. Ya, kitab tokoh ulama besar Nusantara, ulama besar kota Palembang yang banyak orang Palembang dewek tidak kenal siapa beliau dan tidak pernah baca kitab beliau, yang mana kitab tersebut juga insyaallah sangat memberi manfaat untuk kita baca dan untuk kita amalkan insyaallah. Kitab Sabilid Dikar lil Imam Qutbul Irsyad wa Ghathul Ibad Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad. Kitab ini terjemahannya banyak ya, dengan judul yang bermacam-macam. Ada yang judul terjemahannya dengan Rahasia Umur Manusia. Ada juga dengan yang beda sedikit. Jadi penterjemah itu memberikan judul masing-masing. Ya, tapi tidak jauh dari inti atau tujuan dari maksud dari kitab ini. Kitab yang insyaallah sangat bermanfaat untuk kita ikhwan, yang mudah-mudahan ya Rabb kita baca niatkan dengan niat Imam Haddad, dengan niat sahibul kitab ini sendiri Habib Abdullah Al-Haddad ketika beliau mengarang ini kitab. Lalu kita niatkan dengan niat para murid-murid Abdullah Al-Haddad ketika membaca dan menyebarkan kitab Abdullah Al-Haddad, dan dengan niat para as-salafun as-salihun khususan min Sa'd al-Ba'lawi ghairuhum, indah ketika mereka membaca kutubus salaf, terkhusus ketika mereka membaca kitab Imam Al-Haddad, terkhusus lagi ketika mereka membaca kitab Sabilil Iddikar ini. Mudah-mudahan Allah masukkan niat kita kepada niat-niat mereka, dan Allah gandengkan keadaan kita dan keadaan mereka. Allah berikan akhlak kita seperti akhlak mereka, dan Allah berikan kemanfaatan dari kitab ini untuk kita lebih dari yang apa mereka mendapatkan manfaat insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian insyaallah juga setiap penutup kitab ini, majlis ini, kita akan baca qasidah. Ada 4 bait qasidah yang dikarang oleh salaf juga, yang mereka biasa baca ketika mereka membaca kitab Imam Abdullah Al-Haddad. Ya, 4 bait itu insyaallah betulan hari ini belum kami sempat fotokopikan. Ini juga memutuskan kitab ini baru siang tadilah, bukan dari makanya kami agak lambat menyampaikan info kepada rekan-rekan. InsyaAllah di sini ada qasidah yang dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, lalu ditambahkan juga oleh Al-Habib Tahir bin Umar Al-Haddad. Qasidah yang biasa dibaca oleh salaf, isinya tu munajat, isinya juga tawasul, minta keberkahan dari kitab Imam Al-Haddad.
ilahal wara sahir ala kulli man qara tasanifa haddadil ulama ta'assara wa aslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin lahul kira وجدد له في كل حين كرامة وفضلا وأنعشه إذا ما تعثر وهب يا ولي الخير أنسا وراحة ورزقا حلالا واسعا وميسرا. InsyaAllah qasidah ini pendek, kita baca setiap selesai majlis insyaAllah ta'ala. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan merupakan juga suatu kebiasaan salafun salihun dan dianjurkan kepada kita sebelum kita membaca suatu kitab hendaklah kita mengenal dulu kepada siapa pengarang kitab tersebut. Begitupun manzumah syair, ya, siapa pengarangnya biar kita kenal, dan di situ insyaallah muqaddimah daripada irtibat hubungan kita dengan muallif kitab. Sebetulnya untuk Imam Abdul Haddad ini sudah cukup kita mengenal sejarah kehidupan beliau, ya, banyak cerita tentang beliau, keagungan magom beliau, bahkan beliau disepakati oleh kebanyakan ulama adalah mujaddid Qarn 11. Mujaddid itu setiap 100 tahun ada seorang tokoh dari tokoh ulama, tokoh aulia yang dianggap mujaddid, yang memperbaharui, memberi semangat baru, memberikan pemahaman, memperbaharui diri setiap 100 tahun sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang tokoh ulama, wali min kibar auliaillah, yang keberkahan beliau, kemanfaatan pada diri beliau tersebar lewat bermacam-macam keberkahan. Para aulia Allah itu, ya ikhwan rahimakumullah, ada yang Allah berikan keberkahan itu tersebar lewat beliau semasa hidup dan bersambung sampai beliau wafat. Dan itu kebanyakan mereka ila yaumil qiyamah. Nah, jalurnya macam-macam. Ada yang jalurnya lewat keturunannya. Keturunannya. Jadi musalsal dari abahnya turun ke anak, turun terus ke bawah. Ada lewat keturunan dan murid-muridnya. Ya, mereka tidak ngarang kitab, tapi lewat sir ilmu keberkahan itu lewat murid-muridnya dan keturunannya. Terus murid ke murid tersebar. Ada yang lewat murid, keturunan plus kitab-kitabnya. Ada lagi yang dikenal tidak dengan kitab tapi dengan aurat, wirid dan zikirnya yang tersebar dan dipakai di banyak tempat. Contoh seperti Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, kibar aulia kutub zaman guru Habib Abdul Haddad. Beliau tidak dikenal punya karangan kitab sama sekali. Tapi aurat wirid beliau tersebar, anak keturunan beliau tersebar, ilmu beliau tersebar lewat murid terus sampai ke bawah. Nah, termasuk tokoh ulama, tokoh waliullah yang kamil, syamil, Allah berikan keberkahan itu tersebar lewat segala hal. Lewat keturunan, na'am, khalifah beliau dari anak beliau, ada Habib Hasan, Habib Alwi dan banyak lagi. Lewat khalifah beliau juga Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dan banyak lagi murid-murid beliau. Termasuk yang kemarin mungkin antum sempat hadir di Bangkok, Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang kita kenal ada Habib Hamid bin Mal bin Hamid, ada lagi Habib Muhammad bin Zain, masih banyak aulia, banyak salihin kibar aulia Allah. Kemudian lewat wiridnya, siapa yang tidak kenal tentang wirid-wirid Imam Abdullah Al-Haddad tersebar, bahkan disepakati ulama termasuk wirid yang paling tersebar di muka bumi Allah, dibaca di mana-mana adalah ratib Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan diakui, dan ini kenyataan, bukan cuma bangsa manusia yang melazimkan, bangsa jin pun yang muslim melazimkan membaca wirid Imam Abdullah Al-Haddad, terutama ratib Al-Haddad. Bukan cuma ratib Haddad, Imam Haddad punya banyak wirid, di antara yang juga alhamdulillah suka, yang sering kita baca dan manfaatnya besar, yaitu wirdul latif. Nah, ini kita perlu tahu semua wirid-wirid yang dikarang oleh Imam Haddad atau siapapun para ulama itu, ya bukan mereka bikin-bikin sendiri, tapi hakikatnya itu semua bersumber dari Rasulullah SAW. Antum bisa cari dengan gampang dalil-dalil tentang wirid yang ada di Ratibul Haddad, di Wirdul Latif,
atau di wirid-wirid aurat-aurat atau hizib para ulama-ulama yang lainnya. Ada kalau dalil dari hadis-hadis Rasul dan tidak sulit, sangat gampang kita dapatkan. Contoh Ratib al-Haddad atau Abdul Latif, antum cukup buka sikok kitab baik Al-Adhkar Imam Nawawi. InsyaAllah dari kitab itu 90% ada kalau dalilnya dari apa yang dituangkan oleh Imam Abdullah al-Haddad. Dari Imam Abdullah al-Haddad ini keberkahannya ya, lewat murid, lewat anak keturunan beliau, lewat wirid-wiridnya, kemudian lewat kitab-kitabnya. Kitab Imam Haddad sampai detik ini ya, tersebar di mana-mana. Bahkan kalam-kalam Imam Abdullah al-Haddad pun dijadikan kitab oleh murid-muridnya. Ya. Bahkan di zaman kita sekarang diterjemahkan dengan bermacam-macam bahasa. Ya, bermacam-macam bahasa, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Indonesia, dicetak, disebarkan, subhanallah, berkah. Makanya tidak berlebihan ketika beliau dititulkan dengan Qutbul Irsyad, Qutbud Dakwah wal Irsyad. Qutub imam dalam dakwah dan irsyad. Irsyad artinya yang memberi petunjuk. Ghauthil ibad wal bilad, yang memberi pertolongan dengan izin Allah kepada ibad manusia wal bilad dan negeri-negeri. Qutbul Irsyad wa Ghauthil bilad wal ibad Al-Habib Abdullah bin Ali Muhammad Al-Haddad. Lalu satu lagi yang mungkin tidak semua ulama memiliki, yaitu beliau juga memiliki kumpulan qasidah-qasidah yang bermakna azim, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan sir asrar dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi komplit Imam Abdul Haddad ini. Beliau diberikan Allah segala hal. Beliau diberikan Allah keberkahan itu dari segala macam. Antum bisa dapatkan diwan Imam Abdul Haddad. Bahkan diwan Imam Abdul Haddad itu di kalangan para habaib kita dijadikan salah satu alat untuk istikharah. Salah satu alat untuk istikharah. Diwan Imam Abdul Haddad itu banyak qasidahnya sangat ampuh untuk dijadikan tawassulan. Tawassul kita kepada Allah, dan makna-makna qasidah luar biasa. Nasihat-nasihat yang azim luar biasa berkahnya. Nah, termasuk kitab-kitab Ibnu Al-Haddad yang sangat terkenal, yang tersebar, yang banyak dipakai, Nasaih Diniyah, Risalatul Mu'awanah, kemudian Dakwatut Tammah, termasuklah Sabil Itikar. Beliau juga ada kumpulan hikam Imam Ibnu Al-Haddad, walaupun hikam Ibnu Al-Haddad ini tidak semasyhur seperti hikam Ibn Athaillah Sakandari. Dan lagi beliau ada juga Musa'alah, kumpulan dari tanya jawab orang-orang yang pernah bertanya kepada beliau, dikumpulkan jadi kelas satu kitab. Ya, ada musalsal kitab Kutub Imam Abdullah Al-Haddad. Nah, wirid-wirid yang kita baca, niat ilmu yang kita sering baca, nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal nafa' wal intifa', itu semua bernisbah kepada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ikhwan rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kita di zaman ini sangat dimudahkan Allah untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Maka embeklah bagian. Ya, kalau anak-anak antum yang di pondok, mungkin mereka insyaallah, apalagi pondok-pondok salaf, pondok habaib, banyak sekali memakai wirid-wirid zikir dan kitab-kitab Imam Abdul Haddad, qasidah Imam Abdul Haddad. Dan kita yang tidak mondok, ya kita juga ambil bagian. Ya, di sini alhamdulillah mungkin banyak juga asatidz kita selama ini juga alhamdulillah sudah jalan. Sudah berapa tahun di rumah Habib Alwi Bahsin, Ma'alim Nang, setiap malam Sabtu 2 minggu sekali buka kitab Nasaih Diniyah, nyambung lagi kitab Ibnu Haddad lagi di majelis MTRI Ustaz Taufik Asnuri. Kita baca kitab Risalatul Mu'awanah, kitab Allah bin Alwi Al-Haddad. Nah, masih banyak lagi kitab-kitab. Nah, Habib Abdul Haddad ini ikhwan rahimakumullah, bisyarah tentang kelahiran keagungan beliau ini sudah ada dari kakek beliau. Bisyarah, kabar gembira. Apa yang pernah kita dengar tentang Rasulullah SAW, begitu banyak orang-orang yang telah para anbiya mursalin, tidak usah ditanya, itu jelas. Orang-orang soleh dari kalangan orang-orang Nasrani dan Yahudi yang masih lurus menjalankan agama Yahudi dan Nasrani itu, mereka semua tahu tentang Rasulullah sebelum Rasulullah dilahirkan. Bahkan mereka termasuk orang yang menunggu kelahiran baginda Rasulullah SAW. Lalu kita dengar juga hal itu terjadi pada anak keturunan Rasulullah SAW. Banyak di kalangan anak keturunan Rasulullah telah menyampaikan tentang kelahiran mereka sebelum mereka dilahirkan. Sebelum mereka dilahirkan, Rasulullah sudah memberikan kabar gembira, termasuk Muhammadul Baqir, Imam Ali Zainal Abidin. Itu waktu Al-Husain masih kecil, Rasulullah sudah ngabarkan bakal terlahir dari Sayyidina Husain itu seorang ahli sejad, pemimpin ahli sujud di yaumil qiyamah, yang akan dipanggil di yaumil qiyamah. Bahai pemimpin orang-orang yang sujud kepada Allah, hendaklah berdiri, maka berdiri Ali Zainal Abidin. Ya,
Kemudian punya anak Muhammad Al-Baqir, dan Rasulullah pun telah mengabarkan tentang beliau. Nah, kabar seperti ini banyak ikhwan, sampailah di zaman-zaman terakhir. Tentang bisyarah kelahiran orang-orang soleh, orang-orang besar. Mereka para aulia Allah. Termasuk yang kita ikut bersyukur, berbangga dan insyaAllah selalu mendapatkan keberkahan. Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab, yang masyhur ceritanya tentang kelahiran putra beliau Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Habib Alwi menjadi imam azim kutub zaman di kota Tarim. Hebat besar maghribnya sampai beliau wafat. Nah, Habib Alwi bin Syahab itu abahnya di Palembang. Digubah Habib Abdurrahman bin Syahab bin Syahab, Abdullah bin Idrus bin Syahab nama abahnya. Itu waktu sebelum kita buka sedikit cuplikan dari cerita-cerita salaf, mudah-mudahan berkahnya nambah buat kita. Keberkahan mereka itu sudah ada dari sebelum mereka, bahkan sebelum mereka bukan cuma lahir, bukan ketika mereka di kandungan ibunya, ketika mereka masih di tulang sulbi abahnya, mereka sudah dikabarkan tentang kehadiran mereka. Seperti Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Banyak sekali para aulia Allah yang tahu adanya sosok Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab di tulang sulbi abahnya. Sehingga ketika Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab pergi ke Hadramut, lalu beliau pun diperintahkan oleh gurunya untuk menikah. Beliau mencoba melamar sana melamar sini, banyak orang nolak karena orang tahu Habib Abdullah bin Idrus itu habis menikah mungkin tak lama bakal balik ke Palembang. Jadi mereka khawatir istrinya atau anak putri mereka bakal ditinggalkan di kota Tarim. Tapi subhanallah sampai datanglah terakhir daripada Al-Balfaqi yang sempat tidak menerima daripada lamaran Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab. Datanglah seorang waliullah majdub min Sada al-Masyhur, memberikan teguran kepada keluarga yang sempat nolak itu, sampai mengatakan seandainya aku punya anak betina, ku kawinkan dengan Abdullah bin Idrus bin Syahab sehingga dia akan bergaul melakukan hubungan dengan anakku. Walaupun setelah itu dia tinggalkan, aku akan rela dan ridha. Kenapa? Karena akan terlahir dari istri Abdullah bin Idrus bin Syahab ini seorang ulama, seorang wali besar yang sekarang masih berada di tulang sulbi Abdullah bin Idrus bin Syahab tadi. Waliullah sudah tahu tentang hal itu. Kemudian ketika beliau di kota Tarim juga, waktu beliau datang, ada Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu an, pengarang Maulid Imam Azim. Semua orang mengakui dan mengetahui kedudukan Habib Ali Habsyi. Tapi ketika Habib Ali Habsyi datang ke Tarim, ada Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab di Tarim, semua ulama ketika datang waktu solat tidak ada yang mau tampil jadi imam. Mereka semua meminta Habib Abdullah bin Idrus untuk menjadi imam. Ini sebelum beliau kawin di Tarim. Apa kata mereka? Li'annaka jauhar wa fi dhahrika jauhar. Engkau yang paling patut jadi imam karena engkau itu adalah permata dan di tulang sulbimu ada juga permata, mengisyaratkan tentang Habib Alwi. Nah, terus minal mutaakhirin kita kenal juga sosok agung Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Abah dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf min kibar awliya Allah, yang tentang bisyarah kelahiran beliau sudah dikabarkan di karangan para awliya Allah, mereka sudah tahu. Singkat cerita, ketika Habib Ahmad Habib Abdul Qadir ini masih di kandungan uminya, Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf, kakeknya Abdul Qadir itu, beliau berangkat pergi haji. Sampai beliau sampai di Mekah, beliau menghadiri majalis yang di situ berkumpul begitu banyak ulama, orang-orang soleh. Lalu ketika jalsa itu selesai, ada beberapa orang soleh bertanya, man minkum minal Hadramut, siapa di antara kalian yang datang dari Hadramut? Lalu ngangkatlah tangan mereka tadi. Lalu ditanya lagi, man minkum min Seun, siapa di antara kalian yang datang dari kota Seun? Ngangkat tangan lagi. Termasuklah abahnya, kakeknya Habib Abdul Qadir ini, Habib Abdurrahman bin Ali As-Segaf. Lalu orang soleh itu bertanya, anta man inti? Sebutkan anak Abdurrahman bin Ali. Hadal God ulid Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Anak beliau itu, apakah orang soleh nanya, apakah sudah terlahirkan Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf? Terkejut beliau. Anak beliau itu Ahmad, beliau belum tahu kalau saat itu bininya melahirkan, dan beliau belum ngasih nama Ahmad, tapi nama itu Ahmad bin Abdurrahman bin Ali As-Segaf.
Abdurrahman bin Ali As-Sagaf beliau. Kata orang soleh tersebut, dari apa yang kami tahu, di hari-hari inilah dia akan terlahirkan di Sion sana. Abdurrahmannya sedang berada di Mekah. Nah, ini aulia Allah sudah tahu, mereka dengan izin Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, termasuklah kalau kita buka itu sangat banyak, ya. Termasuk mungkin di Palembang ini juga banyak orang-orang soleh seperti itu. Termasuk Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Habib Abdullah Al-Haddad ini sudah ada bisyarah tentang akan lahirnya beliau akan menjadi ulama besar yang ilmunya akan menyelimuti dunia ini, akan menjadikan keberkahan apa? Dari kapan? Ketika uminya Habib Abdullah Al-Haddad lahir. Ajib ya. Ketika umi Habib Abdullah Al-Haddad lahir, lalu kakek beliau, kalau salah Habib Hashim namanya, dari Al-Habsi bangsanya, itu langsung mengatakan sayulad min hadzal binit imam azim alladhi ilmuhu ya umul ard atau alam kullah atau kama qala, akan terlahirkan dari bayi ini nanti. Bayi itu baru lahir, kakeknya sudah nunjuk bicara akan terlahir nanti dari bayi ini seorang tokoh ulama wali min auliyaillah yang ilmunya akan menyelimuti dunia ini, keberkahannya akan menyelimuti dunia ini, mengisyaratkan tentang Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, uminya itu, uminya baru lahir sudah dikasyaf seperti itu. Nah, banyak orang-orang soleh seperti itu. Ya, kalau kita buat di Palembang ini juga, ya kalau kebetulan minta maaf ikhwan, yang kami tahu ini banyak dari kalangan habaib. Ya, ini tugas antum para muhibbin, ya, mengkaji cerita-cerita tokoh ulama kiai-kiai kita di Palembang. Ya. Biar kita juga bisa mengangkat cerita tentang mereka. Maka di antara tujuan kami insyaallah akan membuka kitab Syekh Abdul Somad Al-Falimbani biar kita lebih mengenal tokoh kiai ulama kita yang ada di Palembang ini insyaallah taala. Ya. Nah, Habib Muhammad bin Husain bin Syahab, guru dari guru-guru kita di Palembang ini. Habib Muhammad bin Husain bin Syahab, ya, guru besar Pondok Pesantren Ariyat baru dibuka dulu. Ya. Kalau orang awal sangat mengenal beliau, imam, alim. Bahkan dikatakan oleh guru-guru kita seandainya di Palembang itu berlaku zaman beliau itu mufti, beliaulah yang paling pantas untuk diangkat menjadi mufti. Nah, diceritakan tentang beliau ini, ya, dari manaqib Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. Ketika beliau belajar sama kakaknya Habib Ali Habsi, ya, Habib Syekh kalau salah namanya, adik atau kakak Habib Habsi. Beliau ngambil ilmu di Sewun. Walhasil singkat cerita, ketika beliau belajar, Habib Ali Habsi dan Habib Syekh saudaranya itu menyuruh kepada Habib Muhammad, kepada Habib Husain, abangnya Habib Husain, untuk balik ke Palembang. Baliklah kau ke Palembang, kau menikah di sana. Nanti kau bakal dapat anak laki-laki. Subhanallah. Kalau budak lah di perut pacak pakai USG, nyingok ya tak? Ya, ini kawin belum, tapi inilah karamatul aulia. Akan terlahir darimu seorang anak laki-laki dan berikanlah namanya seperti nama abah kami, Muhammad bin Husain. Maka lahirlah supaya cerita, balik ke Palembang menikah, terlahir Habib Muhammad. Dinamakan Muhammad bin Husain. Kan Habib Habsi Muhammad bin Husain Al-Habsi. Itu harus sejarahnya. Jadi kita harus mengenal cerita para salaf kita. Yang sekali lagi diri kami sendiri insyaallah, kami dan kita semua ikhwan, dekati para guru-guru kita, ulama-ulama kita, kaji. Jangan sampai macam Palembang nih, jalan Masya Allah, jalan Kiai Azhari. Kuburannya di mana? Banyak orang Subang Ulu Dawet tak tahu. Padahal sangat nampak, sangat jelas. Nak tanya sejarahnya, masih banyak juga tak tahu, tinggal nama. Ya, banyak nama ulama kita di Palembang nih masih jadi nama jalan. Ada tahu cerita, tak tahu di mana magamnya. Tahu magamnya, tak tahu ceritanya mana. Banyak seperti itu. Ya, Ki Gedeing Suro jadi nama jalan. Banyak lagi di Palembang ini. Ya, tokoh ulama, tokoh aulia, tapi kita tidak mengenal. Jadi kita cari tahu. Ya, sebenarnya bisa antum kaji mungkin, tapi walaupun sudah pernah kami coba bersama ikhwan mencari di internet di apa, memang sangat sedikit yang muncul untuk tokoh-tokoh ulama Palembang Darussalam. Nah, jadi kita perlu mengkaji, mencari dan kita hidupkan tentang sejarah mereka. Nah itu, Habib Abdullah Haddad sudah dikabari kapan? Ketika uminya lahir.
Ketika lahir, kakeknya sudah memberikan bisyarah tersebut. Akan terlahirkan dari anak perempuan ini, bayi ini, seorang imam azim yang ilmunya dan keberkahannya akan menyelimuti dunia ini. Hak tidak bisa dipungkiri hal tersebut. Habib Abdullah Haddad, beliau terlahirkan dalam keadaan sehat walafiat normal sebetulnya. Namun perjalanan kehidupan beliau ketika beliau masih kecil, ada yang mengatakan umur beliau sekitar 6-7 tahun, beliau mengalami sakit yang cukup berat, sakit demam panas yang tinggi. Walhasil dengan sebab itulah Allah menjadikan mata beliau buta. Tapi ainul basar, beliau ya'ma, lakin ainul basirah yanfatih. Ainul basirah, hati beliau, mata hati beliau terang benderang, bahkan lebih jelas daripada mata yang melek. Nah, kalau kita pakai logika, ikhwan rahimakumullah, kok bisanya ya subhanallah, orang yang buta dari kecil bisa menjadi orang yang hebat, azimlah, hafal Quran, hafal segala macam kitab, bahkan bisa ngarang kita. Tapi itulah kemampuan yang Allah berikan kepada orang-orang soleh, para aulia Allah. Beliau belajar, bukan simsalabim jadi orang pintar. Beliau belajar, beliau menuntut ilmu, beliau mendatangi ulama dengan keadaan butuhnya, beliau bermujahadah dengan ibadahnya. Ya, bahkan beliau mengatakan di setiap waktu duha beliau keliling memasuki masjid kota Tarim untuk sholat 2 rakaat tabarukan. Sampai dikatakan 200 rakaat kurang lebih beliau sholat tahiyatul masjid itu. Saking banyaknya masjid di Tarim dan beliau kelilingi sikok-sikok. Kadang-kadang sampai kalau pintu tertutup beliau sampai manjat untuk masuk. Ya, beliau lakukan itu untuk mengambil keberkahan masjid-masjid yang ada di kota Tarim. Nah, kisah tentang Haddad banyak sekali. Yang jelas yang perlu kita sangat ambil adalah keberkahan daripada ilmu-ilmu beliau, akhlak beliau, kemudian keberkahan wirid dan zikir beliau, dan gosida-gosida beliau. Ya, kalau cerita tentang karomah sangat banyak. Ya, walaupun zaman fitnah banyak orang yang mengingkari karomah auliya. Tapi ya yang hak memang harus kita tampakkan, ya. Cuma jangan pula yang terlalu aneh-aneh. Ya, di antaranya mungkin kita semua merasakan keberkahan daripada rotib Imam Abdullah Al-Haddad. Ya. Ada sosok tokoh seorang salihin, ya. Kalau untuk anak pribadi, anak tidak sangat tidak keberatan untuk mengatakan beliau waliullah. Ya, cuma kalau lain, karena penampilan beliau ini tidak seperti ustadz kebanyakan. Pakai baju koko, pakai sarungan, ya, pakai ngajar di majelis. Beliau ini masih hidup. Ya, seorang tokoh habaib, beliau ini masih hidup. Umur beliau mungkin sekarang 60-an baru. Ya, kalau anak sebut namanya mungkin antum sangat kenal. Nah, pernah kejadian tahun 90-an di daerah Marunda. Marunda itu Jakarta. Ujiwong, kampungnya Sipitung. Ya, ada yang kenal Sipitung barangkali. Ya. Nah, itu pernah terjadi suatu wabah penyakit yang subhanallah penyakitnya agak mistik lah, ya, seperti taun. Wabah itu cepat nyebar dan orang begitu kena itu sulit untuk diselamatkan dan kebanyakan wafat, meninggal. Dokter angkat tangan, orang kebingungan, mak mano ini. Akhirnya mereka sepakat untuk setelah mencari info, nyebutlah nama sosok Habib tadi. Yang saat itu memang Masya Allah lagi saat itu, ya, waktu kami zaman mondok di Al Khairat tahun 90-an, memang Masya Allah tabarakallah. Ya, lagi sebahasa wong tu naik daun. Ya, lagi dikejar wong, digari wong, dan keberkahannya luar biasa. Datanglah orang kepada beliau menceritakan tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan, baik, insyaAllah nanti malam anak datang, anak bawa murid-murid anak, katanya. Anak minta berapa orang biar menemani kami. Apa? InsyaAllah anakku kelilingi kampung kamu dengan baca rotib Haddad. Subhanallah, beliau datang maghrib, sholat, lalu beliau ditemani oleh beberapa orang tokoh masyarakat situ, mengelilingi kampung itu sambil membaca rotib Imam Abdul Haddad. 3 kali beliau kelilingi, lalu selesai beliau balik. Subhanallah ikhwan, ini yang cerita uangnya masih hidup. Masih biidznillah. Kenapa? Ada di sini cuma doa, semuanya doa-doa yang datang dari Rasulullah. Ada dalilnya kalau ikhwan, bukan muat-muat, bukan macam-macam. Ya, kita ngamalkan zikir itu ada pengamalan Al-Quran juga. Karena begitu banyak ayat Al-Quran juga kita untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah besar kalau ngomong, tidak usah macam-macam gotip saman, gotip atau setiap apa, Quran yang penting tuh. Nah ini orang bengak berarti, tidak paham. Rotib itu semua pengamalan dari isi Al-Quran. Kita ini juga manusia punya sifat malal, jenuh.
Ya na'udzubillah min dzalik. Mungkin tidak pantas kalau kita katakan jenuh baca Quran. Cuma ada masa yang kita mungkin lagi semangat, kadang-kadang kita kurang semangat baca Quran. Allah jadikan tanawu bermacam-macam bentuk wirid zikir itu karena Allah tahu manusia itu punya sifat jenuh. Makanya wirid tidak cuma sikok. Macam-macam itu bisa baca subhanallah, bisa tahmid, takbir, tahlil, salawat, istighfar, macam-macam. Ya, itu bisa baca. Jadi ada orang yang ngomong ketika tanya yang mana lebih afdal. Pertanyaan juga kurang tepat. Yang mana lebih afdal baca Quran sama baca rotib. Langsung pada pos jawab, Quran, apa dia rotib itu? Jadi Quran lebih afdal. Na'udzubillah min dzalik. Antum duduk rotib saman itu, ikuti apa yang isi dalamnya. Ada yang aneh-aneh, kati. Ya, rotib haddad, rotib atas. Semuanya zikir wirid yang semua dalil bisa dengan gampang didapatkan. Walhasil dibacakan rotib haddad 3 kali. Balik habis rombongan. Subhanallah, besok datang wong kampung kami. Ngatakan wong yang sakit semuanya sembuh dan bala itu hilang biidznillah. Diangkat. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ya berkat. Terutama datangnya dari itu zikir datang dari Rasulullah. Dan dibaca dengan keyakinan. Kalau dengan keyakinan itu membuat kita mendapatkan faedah dan manfaat. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, banyak lagi sebenarnya cerita tentang Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini. Ya, kalau kita lihat mujahadah beliau yang sangat luar biasa, bahkan dengan kekurangan yang beliau miliki, ya beliau bisa menjadi imam besar dan beliau bisa berdakwah dengan tulisan, dengan apa yang beliau miliki dan diakui. Beliau ini termasuklah kelompok, kalau kita mengenal sosok ulama itu, ikhwan, ada namanya sabik, lahik, mahik. Sabik itu yang bisa melampaui orang yang terdahulu. Istilahnya tu kalau simpelnya, murid bisa ngalahkan guru. Orang yang hidup zaman sekarang bisa mengalahkan derajat orang-orang yang terdahulu. Itu namanya sabik. Ada lagi lahik, melok. Ya. Gimana guru dia ngikut. Guru naik dia melok naik. Tapi dia tidak melampaui kehebatan, keagungan, kemuliaan sang guru. Yang terakhir naudzubillah mahik, nyimpang. Keluar dari thariqah wong tuanya, keluar dari thariqah gurunya, keluar dari thariqah salafnya. Nah, kalau yang namanya lahik banyak, sangat banyak, ya. Murid menjadi tinggi derajat mulia berkat guru dan guru tetap di atas. Ya, salaf tetap di atas. Tapi ada kelompok yang disebut sabik, bisa mengalahkan, melampaui daripada orang-orang terdahulunya. Bahkan bisa mengalahkan gurunya. Nah, itu banyak. Ya, termasuklah Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad ini. Ya, diakui beliau punya kedudukan dengan keberkahan ilmu segala macam Allah yang beri kepada beliau ini. Yang mana sampai ada kalimat bukan berlebihan, tapi memang mereka yang bisa mengucapkan ini la ya'lamu wali illa wali. Imam Abdul Haddad itu dengan kondisi beliau keimanan, keberkahan segala macam itu pantas kalau hidup menjadi dekade para tabi'in. Dekade para tabi'in. Abdul Haddad jauh, dekade abad ke-11 Hijriah. Ya, dekade tabi'in itu abad ke-100 pertama Hijriah. Nah, pantas kalau beliau mau dihadirkan atau hidup di zaman tersebut dengan segala kemuliaan yang beliau miliki dengan sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Beliau melakukan ibadah haji, ya, beberapa kali, dan keadaan beliau ketika pergi haji pun subhanallah dinanti oleh ulama, bukan orang biasa. Ketika beliau datang, ulama-ulama yang ada di haram itu berkumpul untuk mendapatkan keberkahan dan ilmu-ilmu dari beliau. Nah, masalah beliau menjadi kutub zaman. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 70 tahun. Wallah alam, jelas paling kecil diakui para ulama 40 tahun beliau memegang magom kutub atau pemimpin para auliya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Imam Abdullah Haddad terus memberikan keberkahan lewat kitabnya, lewat murid-muridnya, lewat anak keturunannya, lewat gosidah-gosidahnya, lewat wirid-wirid yang beliau susun. Komplit. Jadi kalau kita nak nyari Imam Haddad itu ada galah. Subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Walam yazal yad'u an-nasa ila Allah Ta'ala bil hikmati wal mau'izatil hasanah hatta wafatahu ila rahmatillahi al-qayyum rahmatillahi ta'ala fatufi lailatul thulatha Sab'adul Qa'dah am alab mi'ah isnin wa thalathin hijriyah. Beliau terus berdakwah sampai akhir hayatnya beliau itu masih mengajar. Ya, Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi itu sedang membaca kitab Muwatta Imam Malik kalau tidak salah.
bertahun-tahun duduk sama beliau belajar ilmu. Sampai beliau diwafatkan Allah Subhanahu wa taala pada malam Selasa tanggal 7 Zulqa'dah tahun 1132 Hijriah. Ya, 1132 Hijriah. Wadufina bi Maqbar Zambal, dan beliau dimakamkan di kota Tarim di makbarah makam yang dikenal oleh makam Aulia Allah Zambal Bitarim rahimahullah taala rahmatan wasi'ah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masyaallah ahbab rahimakumullah, mungkin untuk petang hari ini perkumpulan kita monggo di kitab kita cukup sampai di sini dulu, menceritakan tentang Ibnu Al-Haddad yang sangatlah panjang lebar dengan segala kemuliaan yang Allah berikan pada beliau. Cuma mungkin ada hal-hal yang juga mungkin apalagi dalam fitnah ini tidak bisa kita sampaikan di majlis-majlis umum seperti ini. Tapi siapapun awliya salihin itu kita ikutilah dan ambillah cerita mereka tentang akhlak mereka, tentang mujahadah mereka, dan laba sabih yang untuk kita dengarkan tentang karomah-karomah mereka. Tapi sekali lagi yang dianjurkan oleh para salaf, contoh dan ikutilah akhlak mereka, bagaimana bersihnya hati mereka, bagaimana mujahadah mereka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana pengorbanan mereka dalam memberikan manfaat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana wa annana asrafna ala al-adha fatub alayna tawbah tawsil likulli awbah wastur lana al-awrati wa amin al-rawati واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان وسائر ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سن صلى عليه عدا فاتحة بالقبول وتملك سنة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلفتهم ونه رسول صلى الله عليه وسلم صدر أجيبنا يشف قلوبنا بديها جميع الأرض جميع الأنظار المعرف في مرضانا وسجد المصر والشفاء يشفيهم شفاء عاجل شفاء يرزقون على منفرج كربنا وهمنا وغمنا وزقنا تقم الاستقامة واختم لنا بسم الخاتم في خير في العافية إلى حضرة النبي صلى الله عليه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعاء تقبل تقبل منا يا رب تقبل منا تقبل منا تقبل منا الحمد لله. Ikhwanah maklum menyampaikan ada 2 undangan peringatan haul. InsyaAllah di bulan November ini akan banyak acara haul para ulama, para aulia sampailah Desember, Januari. Untuk di bulan November penghujung ini dan awal Desember ada 2 haul. Yang pertama insyaAllah hari Ahad yang akan datang, tepatnya tanggal 30 November akan dilaksanakan insyaAllah peringatan haul Al-Imam Al-Habib Al-Barakah Muhammad bin Abdullah Al-Habsyi, atau lebih kita kenal dengan Ustadz Maci Habsyi, di lorong Habsyi di 14 Suluh. Acara jam 10 sampai selesai insyaAllah. Mungkin ada ziarah pagi maka beliau di Kuba Telaga Sepeda.
Kemudian minggu depannya lagi insyaallah ada hall Al-Khubabah Ustazah Ummi Kulsum binti Abdullah bin Syekh Bakar bin Salim, atau lebih kita kenal dengan Ustazah Ebu Acum atau Ustazah Kalsum. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 7 Desember. Ya, minggu depan Habib Maci, minggu depannya lagi. Bertempat di rumah beliau di Kampung 13 Ilir. 13 Ilir. Waktu sama kurang lebih jam 10 sampai selesai insyaallah taala, saling ajak insyaallah. Wallahu alam bissawab. Ini minggu depannya lagi kalau salah hall Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab. Jadi berjejer hall Habib Ahmad bin Hamid Al-Kab pas tanggal 14 kalau tidak salah. Hakata wallahu a'lam. Ya, bareng dengan hall Malang.